کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکراتے ہیں تو لیکن کیونکہ ہم آج تقریباً کافی عرصہ بعد حامد میر عمران خان کا سامنا ہوا، اور جب حامد میر PFUJ جو فریڈم آف سپیچ سیمینار میں موجود تھے، وہاں پر جب گفتگو کا آغاز کیا تو گفتگو کا آغاز کچھ یوں کیا کہ عمران خان جب تنقید برداشت کرتے ہیں تو مسکرا کر برداشت کرتے ہیں۔ اس پر عمران خان نے جواب دیا کہ جناب آپ کھل کر بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ کہ عمران خان صاحب تنقید برداشت کرتے ہیں بڑا مسکراتے ہیں تو لیکن کیونکہ ہم پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے وہ آزادی صحافت کے لیے اس نے آپ سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا ہے، تو کھل کے بات کریں گے، لیکن ایک دوسرے کا جو احترام ہے اس کو ملوث خاطر رکھنا چاہیے۔ اور جو باتیں کی ہیں مجھ سے پہلے، خاص طور پہ جمیل مرزا نے جو وفاق صحافت کی بات کی ہے اور محیط مرزا صاحب نے بھی بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تو ہم یہی جو ہمارا ایک آج کا یہ ایک مرکزی خیال ہے، اسی کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ لیکن میں مختصر آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ PFUJ جو ہے اس کی ہسٹری کیا ہے۔ تھوڑی سی ہسٹری آپ کو بتائی ہے ہمارے دوست رانا عظیم نے۔ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ جو ہے یہ ہمیشہ سے یہ 1950 کی دہائی میں قائم ہوئی تھی، اور یہ جو یہاں پہ بتایا گیا کہ جی پاکستان میں ہمیشہ آزادی صحافت جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں کیوں رہتی ہے، تو یہ سلسلہ جو ہے نا یہ تو 1947 کے بعد ہی شروع ہو گیا تھا۔ لیکن جنرل ایوب خان نے جب پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس لگایا، اس کو ہم کہتے ہیں PPO 1960، تو اس کے خلاف جو PFUJ کی جو سٹرگل کی، ہمارے بزرگوں نے جو سٹرگل کی، اس کے خلاف اس سٹرگل سے PFUJ کو ایک ڈیموکریسی میں اسٹیک ہولڈر کا اس کو ایک اس کا ایک مقام بن گیا کہ یہ بھی ایک اسٹیک ہولڈر ہے۔ اور سب سے اہم ترین بات ہے جو ابھی کہا گیا کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، کچھ لوگ دوسری کے ساتھ ہیں، کچھ تیسری کے ساتھ ہیں، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کو بڑے احترام سے کہوں گا کہ ہماری جو PFUJ کی ہسٹری ہے اس میں اس چیز کو بادر نہیں کرتے ہم کہ کون کس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہے۔ بادر صرف یہ کرنا ہے کہ آپ جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کریں، لیکن اگر آپ کی آزادی رائے پہ، آپ کی آزادی اظہار پہ کوئی پولیٹیکل پارٹی پابندی لگاتی ہے، خواہ وہ حکومت میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، تو آپ نے اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت تھی تو روزنامہ جسارت جماعت اسلامی کا اخبار تھا، تو جسارت کو بند کر دیا گیا، تو PFUJ کے جو اس وقت ہمارے سربراہ تھے منہاج برنا صاحب اور سیکرٹری تھے نثار عثمانی صاحب، انہوں نے اس کی مخالفت شروع کر دی، مظاہرے شروع کر دیے۔ تو ہمارے کچھ دوستوں نے کہا کہ جی یہ تو جماعت اسلامی کا اخبار ہے، یہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے تو ہمیشہ ہماری مخالفت کی ہے، تو آپ اس کے لیے آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو عثمانی صاحب نے کہا نہیں، یہ اخبار تو ہے نا، اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ کا اخبار ہے، تو اگر اس کی آواز دبائی گئی ہے تو یہ فریڈم آف سپیچ کو دبایا گیا، تو ہم نے اس کی مخالفت کرنی ہے، انہوں نے کی اس کی مخالفت۔ پھر ضیاء الحق صاحب کا دور آیا تو ضیاء الحق صاحب نے مساوات اخبار کو بند کر دیا جو پیپلز پارٹی کا ترجمان اخبار ہے، تو عثمانی صاحب نے کہا کہ ہم اس کی بھی مخالفت کریں گے۔ اور 1978 میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ نے گرفتاریاں دینی شروع کر دی، یہاں سے تحریک چلی۔ معذرت کے ساتھ عرض ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز کی جو تحریک بحالی جمہوریت ہے جس کو MRD کہا جاتا ہے، یہ 1983 میں بنی ہے، لیکن PFUJ کی جنرل ضیاء الحق کے خلاف سٹرگل 1978 میں شروع ہو گئی تھی جب مساوات اخبار کو بند کیا گیا۔ یہاں پہ پرانے پگلے بیٹھے ہیں پیچھے مجھے نظر آ رہے ہیں، عبداللہ ریاض صاحب، ان کو سارا پتہ ہے، تو فیروز اللہ بابر صاحب بھی ان باتوں کی تائید کریں گے۔ تو اس لیے یہ جو مسئلہ ہے نا کہ جی آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا جو موقف ہے اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں، بطور ایک صحافی یہ ہماری ایک انٹرنل ڈیبیٹ ہے کہ آپ کو ریڈ لائن کتنی کراس کرنی ہے کتنی نہیں کرنی، لیکن اگر آپ کر بھی رہے ہیں اور آپ کی آواز دبائی جاتی ہے تو یہ ناقابل قبول ہے، یہ آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے۔ ہمارے دوست جناب شعیب شاہین صاحب نے بڑی زبردست باتیں کی ہیں، انہوں نے لائرز موومنٹ یاد دلائی میں 2007 میں جب پابندیاں تھی اور ہم سڑکوں پہ پروگرام کرتے تھے اور عمران خان صاحب بھی آتے تھے اور مسلم مون کے لوگ بھی آتے تھے اور بھی سارے لوگ آتے تھے، لیکن ہمارا خیال تھا کہ لائرز موومنٹ جو ہے اس کے نتیجے میں پاکستان میں جو قانون کی بالادستی کا جو تصور ہے
ये तस्वुर जो है ये मजबूत होगा, लेकिन ये तस्वुर जो आज तकरीबन काफ़ी अरसा बाद हामिद मीर इमरान खान का सामना हुआ और जब हामिद मीर PFUJ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच सेमिनार में मौजूद थे, वहाँ पर जब गुफ्तगू का आगाज़ किया तो गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूँ किया कि इमरान खान जब तनकीद बर्दाश्त करते हैं तो मुस्कुरा कर बर्दाश्त करते हैं। इस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जनाब आप खुल कर बात करें, मैं सुन रहा हूँ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मैं आपको ज़रा माजी में लेकर जाना चाहता हूँ। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर बने और हामिद मीर ने जब तनकीद करना शुरू की और तनकीद करने के बाद जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने एक वाहिद सहाफ़ी को फॉलो किया हुआ था और वो हामिद मीर को ट्विटर पे वो फॉलो किया करते थे। बाद में एक ऐसा वक्त आया कि इनके खिलाफ एक कैंपेन शुरू हुई और कैंपेन के बाद इमरान खान ने इनको अनफॉलो कर दिया और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद ने इनको ट्विटर पर अनफॉलो कर दिया। अब दोबारा चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन जनाब इमरान खान अपोजिशन में आ चुके हैं तो जहां पर इनको इनवाइट किया जाता है वो जा रहे हैं। आज हामिद मीर का सामना हुआ। हामिद मीर ने इन पर भी तनकीद की और जिस तरह आपने गुफ्तगू में भी सुना है कि जो बातें उन्होंने की इमरान खान ने खुशअस्लूबी से सुनी भी, तो अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान जो है वो कैपिटल टॉक में भी हमें नज़र आ सकते हैं। दोबारा इनके साथ वही जो एक दोस्ती का माहौल था इनका। एक और बात मैं आपको बताऊं, सहाफ़ी जो होते हैं वो कभी किसी का दोस्त नहीं होते, तो लिहाजा वो जब हुकूमत में थे तो इनके खिलाफ इस तरीके से हुआ करते थे। अब जब अपोजिशन में है तो दोबारा एक दूसरे के करीब होते जा रहे हैं। तो लोग इसको बड़ा इंजॉय कर रहे हैं। ट्विटर पे बहुत ज़्यादा इनको पजीराई भी मिल रही है और हामिद मीर ने आगाज़ ही कुछ ऐसा किया जिस पर इमरान खान ने कहा कि आपको खुल के बोलना चाहिए, मैं खुल कर तनकीद बर्दाश्त करता हूँ। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हमेशा इमरान खान पर जब भी होता है वो बर्दाश्त करते हैं और वो तनकीद इसलिए भी बर्दाश्त करते हैं क्योंकि उनको पता है और वो क्रिकेट के ज़माने से मीडिया में है, मीडिया पर उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता है। जब वो परफॉर्म नहीं करते होते तो इनकी एक ट्रेनिंग हुई होती है, तो उस ट्रेनिंग के बाद जिस तरीके से इनका जो आप यूँ समझ लीजिए कि वो कभी भी मीडिया की क्रिटिसिज्म से इस तरीके से खौफज़दा नहीं होते। हाँ, अलबत्ता अगर क्रिटिसिज्म जैसे सलीम साफ़ी करते हैं या दूसरे करते हैं वो अपने ज़ातियात पर उतर आते हैं, वो ज़ाती अनात को सामने लेकर आते हैं, तो लिहाजा उससे दूर रखना चाहिए और उससे तमाम मामलात को भी हमें दूर रखना ही पड़ेगा। सहाफ़त हम जैसे लोगों ने बदनाम की है, हम इनसे सीखते हैं, हमारे सीनियर से। अगर वो किसी एजेंडे को लेकर चलेंगे तो फिर वो अगर हमारे इस काम पर भी बहुत सारे लोग एतराज़ उठा रहे हैं, किसी पार्टी के आप तर्जुमान बने क्या बने, लेकिन ये मैं अपने नज़रियात की बुनियाद, जो भी आपको मेरे चैनल पे नज़र आ रहे हैं, जो भी आपको मेरे वीडियोस में नज़र आ रहे हैं, वो मेरे अपने नज़रियात होते हैं। उस नज़रियात को देखते हुए अगर आप ये फैसला करते हैं कि नोमान खान तो किसी के एजेंडे पर चल रहे हैं, नोमान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एजेंडे पर चल रहे हैं, तो ये आपकी खाम ख्याली है। और खाम ख्याली इसलिए मैं आपको कहता हूँ क्योंकि ना अभी तक मेरे इमरान खान से इस तरह कोई मुलाकात हुई, ना कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस चीज़ में गया। हाँ, जो कुछ मुझे नज़र आता है, जो कुछ मैं फील करता हूँ पाकिस्तान के लिए जो बेहतर हो और जो खबर मेरे पास होती है वो खबर के साथ मेरा काम होता है। मेरा कोई दूसरा एजेंडा कोई है नहीं। मैं एक सिंपल सा काम करता हूँ और वो काम यही है कि जो खबर आती है उस खबर पर अपना एनालिसिस देता हूँ, फैक्ट के साथ देता हूँ। अगर उससे आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साइड लेते हैं, देखिए मेरा ये मसला है कि न्यूट्रलिज्म के हवाले से मेरी नज़र में कोई ऐसी चीज़ है नहीं। जब आप ये कहते हैं कि मैं न्यूट्रल हूँ या साफत में न्यूट्रल कोई है नहीं, चोर को आप चोर नहीं कहेंगे, बदयानत को आप बदयानत नहीं कहेंगे, तो कैसे इसको न्यूट्रल करने के लिए क्या आप करेंगे? हाँ, न्यूट्रल आप तनकीद का मौका हो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे, उनको भी करना चाहिए, उन पर भी तनकीद करनी चाहिए, और अगर मौका हो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पे, उन पर भी करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों को आप इग्नोर करते रहे और पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उनको आप इस तरीके से रगड़ते रहे। ये भी सहाफ़त नहीं है। सहाफ़त ओपिनियन विद फैक्ट है। हम जो खबर देते हैं वो आपके सामने रखते हैं। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, मैंने कहा आपसे शेयर कर दीजिए। मुझे नोमान खान को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।